نبیوں کے سالار آئے آئے تو عالم کے غمخوار آئے تو عالم کے غمخوار آئے شاہکار رب ذوالجلال. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے پاس پھر اپنی بولی یعنی اپنی زبان میں ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ بیان آج میں آپ لوگوں کو ماہ شوال المکرم کی شان میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ شوال المکرم کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہاں پہ ہے، اور دوسری بات شوال المکرم کی فضیلت کیا ہے. حدیث پاک میں اس تعلق سے حدیث کے اوراق خاموش ہیں یا کچھ کہتے ہیں، یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا بیان بھی میرا اپنی زبان میں ہوگا، یعنی میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں، ہماری جو زبان ہے میں اپنی زبان پہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بالخصوص ہمارے علاقے کے لوگ ہماری باتوں کو مکمل طور پہ سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. آئیے میں بتاتا ہوں شوال المکرم کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں ہے. جی ہاں دوستو، شوال المکرم کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 2. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ. تو اس میں 4 مہینوں کا نام ہے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ شوال المکرم کا بھی آتا ہے. لہذا اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں کہ قرآن پاک میں شوال المکرم کا تذکرہ تو ہو گیا اس مہینے کے تعلق سے، لیکن حدیث پاک میں کہاں پہ ہے؟ جی ہاں دوستو، حدیث پاک میں ایک جگہ میں ہے جس جگہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحباب صوم 6 ایام من شوال اتباعا لرمضان، یعنی جس کا اردو کا معنی یہ ہے، یعنی یہ حدیث کا باب ہے. اس باب میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس حدیث میں بتایا گیا کہ رمضان شریف کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت. ان 6 روزوں کو ان 6 روزوں کے تعلق سے جو فضیلتیں آئی ہیں اس فضیلت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ صائم الدہر بننا ہے. صائم الدہر یعنی سال بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے. صائم الدہر یعنی آپ کا ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے. وہ کیسے؟ سنیے حدیث پاک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ بھی آپ عربی میں سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی زبان میں بھی میں مکمل بتاؤں گا. عربی میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا یحیی بن ایوب وقتیبہ وابن حجر جميعا عن اسماعیل قال ابن ایوب حدثنا اسماعیل بن جعفر اخبرنی سعد بن سعید بن قیس عن عمر بن ثابت ابن الحارث الخزرجی عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه حدثه ان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. اس کا معنی یہ ہوتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے. اس کا معنی ہوا یہ، کیا معنی؟ کہ روزہ مہینہ کا روزہ رکھنے کے بعد پھر روزہ کے بعد والا جو مہینہ
माने शव्वाल का महीना, रोजा महीना तो को रमजान का महीना कहा हो, और रमजान के बाद जो शव्वाल का महीना, यही शव्वाल के महीने में रोजा महीना का रोजा रखने के बाद फिर यदि शव्वाल में 6 रोजा रखा हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि रमजान के बाद, रोजा महीना के बाद ये शव्वाल का 6 रोजा यदि कोई रखे तो वो साइमुद्दहर की तरह हो जाएगा, माने हमेशा रोजा रखने वाले की तरह हो जाएगा। ओटो काय के लिए इसकी एटो काय के लिए रकम कया हो, तो उसके ताल्लुक से भी उलमाए किराम की आप बात सुनिए। उलमाए किराम क्या कहते हैं कि उलमाए किराम कहते हैं कि ये 6 रोजे हमेशा रोजे रखने के बराबर इसलिए होंगे कि एक नेकी का 10 गुना अज्र होता है, और 10 गुना जो अज्र होता है तो 30 रोजे रमजान के और 6 रोजे मिलकर 36 रोजे हुए। देखो एक ठो नेकी का अज्र कितना, 10 गुना, 10 गुना। ताले रमजान का 6 रमजान का 30 रोजा और शव्वाल महीना का, माने यही जो ईद उल फितर माने ईद के बाद का जो महीना तो चल रहा है, यही महीना ठोका 6 रोजा, तो मोट हो गया 36 रोजा। तो 36 रोजे हुए और 10 से ज़र्ब देने के बाद हासिल ज़र्ब 360 हुआ। इसका माने 10 के साथ यदि 36 को गुण दोगे, गुण करोगे, ताले कितना होगा 360। तो 360 हुआ, और चूंकि साल में तकरीबन 360 दिन होते हैं, साल में कितना दिन होए 360 लगभग, तो लगभग 360 दिन जब होए, इसलिए जो शख्स रमजान के बाद शव्वाल के ये 6 रोजे भी रखता है उसको 360 रोजे रखने का अज्र मिल जाता है, यानी वो हमेशा रोजा रखने वाले की तरह हो गया। हमेशा एक ही कि फिर अगली बच्चर जब आएगा तो अगली बच्चर फिर तुम रमजान का रोजा रखोगे, फिर उसके बाद 6 रोजा रखोगे शव्वाल का, तो फिर उसके बाद एक बच्चर तक रोजा रखने वाले की तरह हो गया। इसका मतलब तुम हमेशा रोजा रखने वाले की तरह हो गया। जब हमेशा रोजा रखने वाले की तरह हो गया, वही किले कया हो से कि शव्वाल के सियामुद्दहर यानी हमेशा रोजा रखने वाला, यानी कसियामी दहर की तरह आप, यानी कसियामी दहर यानी हमेशा रोजा रखने वाले की तरह तुम हो जाओगे यदि शव्वाल का 6 रोजा रखोगे। अब रही बात 6 रोजा लगातार रखा होगा, ना एक तो छोड़ के एक ठो, ना 2 छोड़ के एक ठो, ना बीच में गैप दिया होगा, ना गैप दिया होगा नहीं। ये एक तो बहुत बड़ा सवाल। इस सवाल में इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम हंबल सबों का कौल है मौजूद, लेकिन इन तमाम कौलों में सबसे अफजल और बेहतरीन कौल जो नजर आता है वो कौल ये है कि आप जैसा चाहे रखें, माने तुम जैसा रकम चाहो रोजा रखो। यदि तुम एक साथ 6 रोजा रख देने सको तो भी रखो चलेगा, और यदि तुम 6 रोजा एक साथ नहीं रखने चाहो, एक ठो करके रोजा रखने चाहो कि 4 रख लिया उसके बाद 2 रख लोगे पूरे, किंतु एक बात ध्यान रखना होगा, ये महीना के भीतर ही 6 रखने होगा। यदि शव्वाल के महीने के भीतर ही तुम 6 रोजा जैसा हिसाब से भी हो रख लियो तो समझ लो तुम सियामुद्दहर की तरह हो जाओगे, माने तुम साइमुद्दहर की तरह हो जाओगे, माने तुम हमेशा रोजा रखने वाले की तरह हो जाओगे। इसका बहुत सवाब है। तो शव्वाल का महीना ये हज के महीने में शुमार हो, लिहाजा ये महीने का बहुत फजीलत है। यही महीना में दरूद शरीफ पढ़ने हो और कुरान शरीफ नमाज में जब नफिल नमाज पढ़ोगे कुल अल्लाह शरीफ बेसी करके पढ़ने हो, और नमाज पढ़ लेने के बाद बहुत कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने हो, दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगने हो, दुआ कबूल होगा। यही महीना में जो नमाज में कुल अल्लाह शरीफ पढ़ेगा नफिल नमाज में, और साथ ही साथ जो दरूद शरीफ बहुत कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह पाक उससे बहुत खुश होगा। बात समझ में आ गई? तो यही वीडियो तो तुमने सबको पहुंचाओगे, यूट्यूब के जरिए से भी सबको, व्हाट्सएप के जरिए से भी सबको, और फेसबुक के जरिए से भी सबको पहुंचाना तुम्हारा का काम। मेरा काम हम अंजाम दिए, अब तुम्हारा काम तुम्हें अंजाम देना है। किसा करके अंजाम देना है तुम बेहतर जानो, के लिए कि तुम यूट्यूब का भी माहिर, व्हाट्सएप का भी माहिर, और साथ ही साथ फेसबुक चलाने में तो एकदम सुपर फास्ट हो। तो ये हदीस पाक जो हम पढ़ के सुनाए, तो ये हदीस पाक
तुम दूसरे तक पहुंचाओगे यदि, उसका सवाब, पहुंचाने का सवाब भी तुम्हें मिलेगा। यानी कोई यदि इसमें अमल कर ले वो सवाब भी तुम पाओगे। वही के लिए पहुंचाने में एकदम देर करोगे नहीं, जितना जल्दी हो सके शेयर कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। किंतु एक तो बात याद रखो, मखसूस दुआ के टाइम मुझे भी भूलोगे नहीं, मेरे माँ बाप को भी भूलोगे नहीं, सबको याद रखोगे, माने मेरे के लिए भी दुआ करोगे। खुदा हाफिज़। मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। झंडे लगाओ कलियां सजाओ, झंडे लगाओ कलियां सजाओ, कर लो चरागा हर जगमगाओ, कर लो चरागा हर जगमगाओ। राज़ी होगा रब्बे ज़ुल जलाल, मरहबा राज़ी होगा रब्बे ज़ुल जलाल, मरहबा या रसूल अल्लाह,